tranquillo. Ani subito papera. Hello. Hello, all of you. Hello. हॅलो तुमचे मोबाईलचे हे म्यूट करा कॅमेरे. ओके. मला पण वाटलं. Now we were yesterday discussing about Rutherford theory, isn't it? Rutherford theory, we discussed about Dalton's atomic model, Thomson's model, and Rutherford's model. So according to him, look at this first image. He had said that the revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable, isn't it? So that was the main point where Rutherford's theory was challenged. He said that the electrons are stable, but when the electrons are revolving, they are not stable. So the revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. We have the next point also. Okay, let us see what it is. Then also I had drawn a diagram yesterday and had said जर तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सिलरेट होत असेल तर त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी संपत जाते आणि मग तो इलेक्ट्रॉन स्पायरल पाथ फॉलो करतो आणि तो खाली पडला असतो. बरोबर आहे. तर असं न होता इथं काय होतं, हा डायग्राम मी काढला होता काल. Thus the revolving electron would lose all the energy and finally fall into the nucleus. ओके. आणि मग असं झालं असतं तर हे असं डायग्रामॅटिकली सांगते की तो जो इलेक्ट्रॉन इथं ऑर्बिट मध्ये हा असा फिरत आहे, इट इज रिव्हॉल्विंग लाईक दिस.
then by losing its energy, it will be attracted toward the nucleus. Its radius would become less and less and less, and thus it would fall into the nucleus. So, but this didn't happen so, isn't it? Also, we had spoken something about the spectrum also. So we say that as the electron spirals inwards, their angular velocities and the frequency would change continuously, and so the frequency of the energy emitted. Thus, they would emit a continuous spectrum in contrast to the line spectrum actually observed. कारण आपण कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम आणि लाईन स्पेक्ट्रम दोन्ही बघितलं आणि सांगितलं की तो जो तुम्हाला स्पेक्ट्रम कंटिन्युअस दिसत होता त्याच्यामध्ये काही काही लाईन्स होत्या आणि मग प्रत्यक्षात त्या लाईन स्पेक्ट्रमचं कारण ते रुदरफोर्डला देता आलं नाही आणि म्हणून नील्स बोरनी मग हा स्पेक्ट्रम बघा. Isn't it? We said that this was a continuous spectrum from a hot body. Now suppose this particular light has to pass through a cloud of cooler gas, then and it passes through a prism, then we see this absorption line spectrum. So in the spectrometer it would look like this. Okay, so certain lines absent and so on, which we saw yesterday. Okay. Therefore, we come to this point that it was Niels Bohr, a Danish physicist, who studied these discrepancies, and then he successfully explained the spectrum of hydrogen atom and presented his own Bohr's atomic model. Okay. That is why we had Bohr's 3 postulates, and because of this, he was awarded the Nobel Prize in the year 1922. So this is the actual picture of Niels Bohr. I hope all those who have joined now have muted their microphones. Okay, you can see me here. Also, the screen which I am sharing. So this is the diagram of, or this is the picture of Niels Bohr. He was a Danish physicist and he put forth his postulates. आता त्याच्या postulates मध्ये पहिला point काय होता? त्या postulates मध्ये पहिला point असा होता की the electron revolves round the nucleus in a circular orbit. हा असा electron काय करतो? It revolves around the nucleus in a circular orbit. Now you have to know that every orbit or every body which is performing circular motion, हा असा circular म्हणजे बघा ते न्यूक्लियस भोवती त्याची वक्राकार गती आहे त्याला तुम्ही म्हणता it is called as a circular motion. So for every body which is performing and which is undergoing circular motion round a fixed circumference of a circle following a fixed radius, what happens? It is acted upon by a specific force. That force is called as a centripetal force. म्हणजे ह्या इलेक्ट्रॉन वरती कोणतं बल कार्य करणार आहे? It is called as the centripetal force. Now there should be something which should balance the centripetal force, otherwise the electron will fall into the nucleus. As you see, the nucleus is positively charged and the electron is negatively charged. So between these two charges, there is a force of attraction, and this force is called as a Coulomb force. Okay, so we say that the centripetal force between the revolving electron is balanced by the electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. See, I repeat once again, Bohr's first postulate, the statement of Bohr's first postulate is the centripetal force acting on the electron in circular motion is balanced by the electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. हा झाला बोरच्या पॉस्ट्युलेटचा पहिला नियम. त्यांनी काय सांगितलं की जो इलेक्ट्रॉन ह्या न्यूक्लियस भोवती फिरत आहे त्याच्यावरती सेंट्रिपिटल फोर्स आहे आणि तो बॅलन्स करत आहे कोण? तर ह्या दोन्ही मध्ये असणारा
इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणजे इथं दोन फोर्सेस नव्याने तुम्हाला अभ्यासाला मिळाले, एक सेंट्रिपिटल फोर्स आणि दुसरा या दोन्हीच्या दरम्यान असणारा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. सो दॅट इज Bohr's first postulate. Now we come to the Bohr's second postulate. Okay, what Bohr's second postulate tells you directly, this is, I think, the application of Bohr's atomic model. But Bohr's postulate also tells you that as long as an electron remains in a shell, it never gains or loses energy. But there is a restriction. त्याच्या रिस्ट्रिक्शन आहे, त्या इलेक्ट्रॉननी कोणत्या ऑर्बिट मध्ये राहायचं त्याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन आहे. आता तुम्ही वर्गात आल्या आल्या पाहिजे त्या बेंचवर बसू शकता किंवा घरी गेल्यावर कुठेही बसू शकता, तसं त्या इलेक्ट्रॉन वरती कुठं बसायचं, कुठल्या ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व्ह करायचं ह्याच्यावर बंधन येतं. दॅर इज अ रिस्ट्रिक्शन. कुठल्याही ऑर्बिट मध्ये तो फिरल तसं नाहीये. इट ओबेज अ सर्टन डिसिप्लिन अँड दॅट विल say about Bohr's second postulate. What Bohr's second postulate says, it states that the angular momentum of the electron, now this electron which is revolving in the first orbit, let us say, आता हा वक्राकार गतीत फिरत आहे म्हणजे त्याला काहीतरी मास आहे, त्याला वेलॉसिटी आहे, आणि मास आहे आणि वेलॉसिटी आहे म्हणजे तिथं त्याला मोमेंटम आला, संवेग आला. परंतु तो मोमेंटम काय आहे, लिनियर मोमेंटम नाहीये, तो अँग्युलर मोमेंटम, बिकॉज इट इज इन अ अँग्युलर मोशन or rotational motion here, isn't it? This momentum possessed by the electron which is revolving, it is called as the angular momentum. So the angular momentum is equal to nh upon 2 pi. Now what this h stands for, what this n stands for, I have already put up in my earlier lecture. For those who are joining newly, I will put up the video of the earlier lecture on the WhatsApp group. Okay, म्हणजे angular momentum आणि इंटिग्रल मल्टिपल काय आहे हे बोर्स सेकंड पॉस्ट्युलेट सांगतं. त्यावेळेला त्याला असं त्या इलेक्ट्रॉनला रिस्ट्रिक्शन असतं की ज्या ऑर्बिट मध्ये तो फिरत असेल त्या ऑर्बिटच्या नंबरचा गुणाकार गुणिले h अपॉन 2 पाय ही संख्या त्याच्या अँग्युलर मोमेंटम एवढी असली तर त्या इलेक्ट्रॉनला तिथं त्या ऑर्बिट मध्ये राहता येतं किंवा फिरता येतं. ओके, दॅट वॉज बोर्स सेकंड पॉस्ट्युलेट. अँड नाउ फॉर बोर्स थर्ड पॉस्ट्युलेट विल से that when an electron undergoes a transition म्हणजे काय, तर हायर ऑर्बिट मधून लोअर ऑर्बिट मध्ये जम्प करणं किंवा लोअर ऑर्बिट मधून हायर ऑर्बिट मध्ये जाणं त्याला ट्रान्झिशन म्हणतात. आणि ह्या ट्रान्झिशनला होताना म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन होताना ऑर्बिट मधनं तिथं काय प्रोसेस काय इन्व्हॉल्व असते, तर एनर्जी. म्हणजे लोअर ऑर्बिट मधून इकडे जायचं असेल त्याला तर जास्त एनर्जी ऍब्झॉर्ब करावी लागते, ती बाहेरून दिली तरच ते शक्य असतं. आणि समजा तो हायर ऑर्बिट मध्ये असेल तर तो अनस्टेबल असतो जास्त एनर्जीमुळे आणि मग तो जास्तीत जास्त वेळ तर राहत नाही, कमीत कमी वेळात तो खालच्या ऑर्बिट मध्ये याच्या प्रयत्नात तो काय करतो, इथल्या एनर्जी एवढं मध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे समजा हे आता तुमच्या इयत्ता आहेत, हा पहिलीतला विद्यार्थी, हा दुसरीतला विद्यार्थी, हा तिसरीतला विद्यार्थी. म्हणजे पहिलीतला विद्यार्थ्याला दुसरीत जायचं असेल तर त्याला तेवढं ज्ञान संपादन करावं लागतं. इथं आपण एनर्जीच्या संदर्भात बोलतो, आलं का लक्षात. आणि अँड द रिव्हर्स मीन्स इफ यू हॅव टू जम्प फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यू हॅव टू शेड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी जी असते ती बाहेर टाकावी लागते. अँड दॅट वॉज अबाउट Bohr's third postulate. It states that when an electron undergoes a transition from a higher orbit to a lower orbit, the excess of energy is given out in the form of radiations, energy of energy packet. आता ह्याच्या मूळ गाभ्याकडे आपण जाणं महत्वाचं आहे. What are the applications of Bohr's atomic model? Okay, now the first application of Bohr's atomic model is derivation of radius of an orbit. Second, derivation of energy of an orbit. And third, derivation of wave number. आपला आवाज म्यूट करा, तुमचा आवाज म्यूट करा, मला डिस्टर्बन्स ऐकू येतं कोणाच्या तरी मोबाईल वरून. प्लीज प्लीज म्यूट युअरसेल्फ.
प्लीज तुमचे आवाज म्यूट करा सगळ्यांचे. Okay. Now, I think all of you can hear me. Now we are going towards the application of Bohr's atomic model, and the first application is derivation of the radius of an orbit. हे derivation कसं करायचं तर आपल्याला एक सिंपल गणिताचा भाग आहे. तुम्ही हातात पेन्सिल पेन घेऊन बसले असेल तर फार बरं होईल. See, this was about Bohr's third postulate. The gain or loss of energy occurs within the orbits only due to jumping of electrons from one energy level to other energy level. म्हणजे हे वरून खाली जर येत असेल तर हे एक्स्ट्रा एनर्जी. हा, हे छान डायग्रामॅटिकली दाखवलंय बघा. हे खालच्या लेवल मधून वरच्या लेवलला जात असेल तर प्लस एच न्यू म्हणजे तो एनर्जी गेन करतो, आणि वरच्या ऑर्बिट मधून खालच्या ऑर्बिट मध्ये येणार असेल तर तो एनर्जी बाहेर टाकून देतो, लेस करतो, म्हणजे minus h nu. Okay, this is about Bohr's second postulate. The angular momentum is equal to nh upon 2 pi. हा स्लाइड्स आपण परत परत बघणार आहोत. So mv are equal to nh upon 2 pi. Now let us come to the mathematical equation. Derivation of radius of an orbit of an atom. ही डेरिवेशन तुम्हाला आहे. आणखीन एक डेरिवेशन पण आहे, दोन आहेत. तो या डायग्राम मध्ये बघा. झेड ई म्हणजे काय, हा न्यूक्लियस आहे. तुम्हाला माहिती असेल झेड आपण ॲटॉमिक नंबरला म्हणतो. दिस इज द न्यूक्लियस and we have the electron revolving in this orbit. The distance of the orbit from the nucleus given as the radius of the orbit, it is shown by r. Then we have v. This is the direction of v. This v represents the velocity. Then this m represents the mass of the electron. Look at these terms which we'll have to keep on remembering every time. Consider an atom having an electron e moving around the nucleus having charge Ze, where Z is the atomic number. Let m be the mass, r be the radius of the orbit, and v be the velocity of the revolving electron. Okay. Now, here, according to Coulomb's law, the electrostatic force of attraction between the nucleus, positively charged nucleus, and the electron is given by Fc, and the Coulomb force is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 r square. आता इथं Q1 च्या ठिकाणी येणार Z into E, Q2 च्या ठिकाणी येणार E divided by 4 pi epsilon 0 r square. म्हणजे हा Coulomb force येणार Fc is equal to Ze square upon 4 pi epsilon 0 r square. Now what is this constant epsilon 0 called? It's called as the vacuum or permittivity constant. Epsilon 0 is equal to 8.84 into 10 raised to minus 12 coulomb square per joule meter. Okay. We shall be seeing these slides again. आता हा centripetal force, centrifugal झालाय. Centripetal force acting on the electron is equal to mv square upon r. आता तो कुणाला बॅलन्स करणार आहे, तो कुलम फोर्सला. म्हणून हे इक्वेशन येतं. म्हणजे बघा, आपण मगाशी बघितलेला ह्या इलेक्ट्रॉन वरती काम करणारे दोन फोर्सेस, ओके, ते एक कुलम फोर्स आणि दुसरा सेंट्रिपिटल फोर्स. सो we equate both these forces here. mv square upon r is equal to z e square upon 4 pi epsilon 0 r square. आणि म्हणून mv square ची इक्वेशन इकडचा एक r गेला, इकडचा एक r कॅन्सल झाला. म्हणून mv square is equal to z e square divided by 4 pi epsilon 0 r. त्याला आपण म्हणतो इक्वेशन नंबर 1. ऑब्वियसली आपण r जर ह्या बाजूला घेतला
तर R ची किंमत येते ZE² अपॉन 4πε0 mv². ओके, खरं तर आपल्याला इथं v² सेपरेट करता येतं. आता बोर्ड सेकंड पॉस्ट्युलेट मध्ये mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, v इज इक्वल टू nh अपॉन 2π. हा v सेपरेट केला, स्क्वेअरिंग केलं, मग आपल्याला मिळालं v² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m² r². ओके, सो आधीच्या इक्वेशन मधला v² सेपरेट करा, हा v² इकडे घ्या, म्हणजे v² ची किंमत येते v² इज इक्वल टू ZE² अपॉन 4πε0 mr² येणार. ठीक आहे, आणि हा इक्वेशन नंबर 2 आणि हा इक्वेशन नंबर 4. दोन्हीकडचे v² तुम्ही एकत्र केले तर तुम्हाला पुढची इक्वेशन मिळते RHS इक्वेट केल्यानंतर. इथं त्यांनी काय केलंय, डायरेक्ट R इज इक्वल टू त्यांच्या पद्धतीने केलंय. आपण काय करतो, दोन्हीकडचे v² इक्वेट करतो आणि शेवटी हे R पर्यंत आलो आपण. सो R इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला कुठेही बदलत नाही, ε0 n² h² अपॉन πme². आता हा जो Z इथं घातलेला आहे फॉर हायड्रोजन दिस स्टँड्स फॉर 1. ओके, म्हणजे बोरनी जो अभ्यास केला तो हायड्रोजन ऍटम च्या संदर्भात केलेला आहे. हा Z इक्वल टू 1 घेऊन. हायड्रोजन ऍटम ऍटॉमिक नंबर किती आहे माहिती आहे ना, 1. राईट. सो R इज इक्वल टू ε0 n² h² अपॉन πme² इंटू Z. राईट दिस फॉर्म्युला असेल. सगळं लिहून ठेवा हा फॉर्म्युला. Now I'm chatting with you here on the side box. Can you understand? Okay. Now those who are able to answer, you can answer here, type your message. Okay. Now you have a chat box there, Khali. Okay, okay. Vaibhavi, I think you are able to understand it very good. Shrushti, yes, yes. Patil, Patil's now kai? And there's somebody who's connected via Android, Vivo. More, I think he's Sanket. Tukaram, yes. Yes, we have come, we have started with the lecture on Bohr's theory and we are deriving the equation up to radius. Okay. Okay, okay. Good, very good. Yes, so Guna is answering here. I want all of you to be attentive. Please answer in the chat box and say if the speed is good, you can say yes again. Okay. And you write the formula for R, which I had told you just now. R is equal to πme² upon ε0 n² h². In the denominator, you are going to multiply by capital Z whenever required. Okay. Okay. Now I think most of you are answering it. Let us go back to the screen again. Yes, that was the formula where we were there. Now let us keep this formula R equal to ε0 n² h² upon Z me². You can call it your own number. तुम्ही त्याचा स्वतःचा वेगळा क्रमांक देऊ शकता त्याला. ठीक आहे. आता बघा त्याने स्पेसिफाय केलेलं आहे फॉर हायड्रोजन ॲटम Z इक्वल टू 1, R इक्वल टू ε0 n² h² अपॉन ZE² पाय इंटू m. आणि ह्या झडचा
त्यांनी 1 घातलेला हायड्रोजन साठी आणि म्हणून हा फॉर्म्युला आपला नेहमीचा जो वापरतो तो इथं आला. R is equal to epsilon 0 n square h square upon pi m square. So write this formula. तुमच्या जवळ वही असेल तर हे लिहून ठेवा. मी हे रेकॉर्डिंग परत पाठवणारच आहे पण हे लिहून ठेवा तुम्ही आता. Okay. Let us go to the next derivation. I hope all of you have written it. Okay. Okay. आता त्याच्या खाली आणखीन एक छोटासा फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा. R is equal to n square into A0. तुम्हाला ह्या फॉर्म्युलामध्ये कॉन्स्टंट काय काय दिसतं? We see that epsilon 0 is constant, h square is constant, h म्हणजे Planck's constant आहे. And then this is pi, this is m, this is e. Let me tell you the values one by one once again. Epsilon 0 permittivity of free space. It is the value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. H is Planck's constant. It is one of the constants named after the scientist Max Planck. And the value of H is 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. Pi, you know it, 3.142 recurring values. M, mass of the electron, 9 into 10 to the power minus 31 kilogram. And E, charge on the electron, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. तर हे सगळं जर घातलं आपण ह्या व्हॅल्यूज म्हणजे n वगळून, leaving this n square, if we put multiply all these values, E epsilon 0 h square divided by pi m square, we get R is equal to n square into A0 square. What is this A0? This A0 is one more constant. Okay. So मग मी म्हणलं की हा A0 बघा त्यांनी आता काय काय घेतलं त्यातलं. Epsilon 0 h square upon pi m e square. So A0 is equal to 0.529 into 10 to the power minus 10 meter. आणि A0 ची किंमत 0.529 अँगस्ट्रॉम किंवा आपण सरसगट त्याला धरतो 0.53 अँगस्ट्रॉम. 1 अँगस्ट्रॉम म्हणजे किती? तर 10 raised to minus 10 meter. Keep it aside this value, conversion factor. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. So A0 हा जो कॉन्स्टंट आहे हा दरवेळेस आपण इथे मल्टिप्लाय करत जाणार आणि तुम्हाला त्याचं रेडियस मिळणार. सो आता समजा R इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 असेल म्हणजे पहिला ऑर्बिट असेल. ठीक आहे. तर पहिल्या ऑर्बिट साठी R ची किंमत इथं 1 येणार. 1 गुणिले ही व्हॅल्यू म्हणजे 0.53 अँगस्ट्रॉम. सो R1 is equal to 0.53 angstrom. Similarly, you can calculate for R2, R3, R4 and so on. बघा इथे त्यांनी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. So R equal to n square into 0.529 angstrom. Therefore, radius of the orbits having m equal to 1, 2, 3 are as follows. R1 आता काढलेले आपण. पुढं R2 काढताना n equal to 2 घालायचं. कुठं? या फॉर्म्युलामध्ये. हा फॉर्म्युला पण लिहून ठेवा. n equal to 2 म्हणजे किती येणार आहे? 2 स्क्वेअर म्हणजे किती येणार इथं? 4. राईट 4. ओके. 4 into 0.529 म्हणजे दुसरे ऑर्बिटचं रेडियस किती आलंय? 2.11 अँगस्ट्रॉम. तिसरे ऑर्बिट कडे जाऊ आपण. R3 square equal to 0.529 into okay, R3 square म्हणजे 9 multiplied by 0.529 that will give you somewhere 4.75 angstrom. चौथा ऑर्बिट. फोर्थ ऑर्बिट मधला इलेक्ट्रॉन म्हणजे त्या ऑर्बिटचे रेडियस. इथं n स्क्वेअरच्या ठिकाणी चौथा ऑर्बिट साठी 4 स्क्वेअर multiplied by 0.52. So this factor you have to remember always because this is the radius of the first orbit. जेवढा रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट असेल गुणिले ऑर्बिट नंबरचा स्क्वेअर. साधा सोपा फॉर्म्युला आहे हा. सो ज्या ऑर्बिटचं रेडियस पाहिजे असेल त्या ऑर्बिटच्या नंबरच्या स्क्वेअरनी तुम्ही त्या फर्स्ट ऑर्बिटच्या रेडियसला मल्टिप्लाय करायचं. यू विल गेट 8.4 angstrom. Good. So tell me, can you calculate R5 like this? I will wait for your answers. R5 काढायचं. R5 म्हणजे n equal to 5 घ्यायचं तुम्हाला. So that will be 25 multiplied by 0.529.
5 to 9. Now in your chat box, all of you are going to answer me. Okay. R5 किती येणार? सांगा बघू. What? I want to chat with you, everybody. With all, I want to question them all. What will be the radius of fifth orbit? I will wait for your answer. Calculate करून सांगा. You'll have to answer me. Come on. Okay. Very good. एकमेकाचं बघून करायचं नाही. 13 angstrom. 13.225. Good. Okay. Vinayak, Altamash, Vaibhavi. Yes, good. Bhagyashri Aurad, very good. Dohini, good. Srishti, good. By the way, Srishti and Snehal and Dharmaraj, you're doing good, and you can join still some more students, all those who don't know about this group of online classes. ज्या लोकांना माहिती असेल त्यांना सगळ्याला कन्वे करा. So these are the mobile connections from Vivo, Redmi, okay, Swami, Revan Siddh, Pavan, good. धर्मराज उत्तर दे ना. Calculation करून उत्तर दे. Come on fast. Mariam Sheikh, I didn't get an answer from you. धनाळी बरोबर आहे. पाटील नाव काय त्याचं? समर्थ 13.225 angstrom, good. Who is this R? Hero. Mallikarjun, good. Shoaib, good. Dharmaraj, now you're answering, okay. Oh, Samarth hai, hoy, Patil. Okay. Good. Saguna, good. Come on children, hurry up. पुढे जायचंय आपल्याला. Fast. Bhagwan, okay. Good. Pirzade, Rosmin, good. Sumit, Indi, ठीक है. Redmi, हा मोबाइल ऑपरेटर हा कौन है? अल्तमश, ओके. हो, ठीक आहे. म्हणजे आता बहुतेक जणांना लक्षात आलंय की आपण आन्सर काय द्यायचं आहे. लेट अस गो बॅक टू आवर स्क्रीन. सेकंड फोल्डर कुठे आहे रे? हेच का? Okay. Now let us go to the next part. Okay. Now this is the next derivation. Derivation of energy of the electron in an orbit. आता जो इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिट मध्ये फिरत असेल त्याच्या ठाई किंवा त्याच्याकडे दोन प्रकारच्या एनर्जीज असतील. एक यस बरोबर कायनेटिक आणि दुसरी पोटेन्शियल. So the total of both these energies possessed by the electron is given by E.
E is equal to kinetic energy plus potential energy. Now all of you know the formula for kinetic energy very well. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. आता ही पोटेन्शियल एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, तर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल म्हणजे एनर्जी पॉझिटिव्ह बाय द इलेक्ट्रॉन मल्टिप्लाइड बाय चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, आणि ते डायरेक्ट इक्वेशन दिली त्यांनी -Ze² अपॉन 4πε0 r. हा मायनस डायरेक्ट बाहेर आला ब्रॅकेटच्या, सो दॅट इज 1/2 mv स्क्वेअर मायनस Ze² अपॉन 4πε0 r. इथं घरी करून नका लिहून घेण्याची, कारण मी सप्लाय करणार आहे हे रेकॉर्डिंग, त्याच्यामुळे तुम्ही परत तुमच्या वहीत लिहू शकता ना. ऑल ऑफ आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राईट ऑल दीज इक्वेशन्स इन युअर नोटबुक वेर एव्हर. जस्ट ते आपल्याकडे रेकॉर्डिंग आहे म्हणून आळशी राहायचं नाही. पाहिजे तेव्हा बघता येईल असं नको. नेक्स्ट टाइम आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड द फोटोज. मी काय करणार आहे, व्हॉट्सअपच्या चार्ट वरती तुमचे हे चालू करणार आहे व्हॉट्सअप ग्रुप वरती संध्याकाळी, आणि मग तुम्ही मला ते लिहून काढलेलं दाखवायचं. उद्या सुट्टी आहे, उद्याचं होमवर्क हे दोन्ही डेरिव्हेशन लिहून काढून मला दाखवायचे. ओके, सो पहिल्या इक्वेशन मधला mv² वेगळा केला, सो दॅट इज Ze² अपॉन 4πε0 r. मग आपण काय केलं, Et इज इक्वल टू Ze² अपॉन 4π पाहिजे इथं, हा 2 नकोय, 2 इंटू 4πε0 r म्हणजे हा कायनेटिक एनर्जी आणि मगाशीची पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे तुम्हाला काय मिळतंय, हा झेड आत्ताच नाही घातलं तरी चालतो बरं का, मी परत ते सांगते. सो E² अपॉन 8πε0 r मायनस E² अपॉन 4πε0 r. मग ह्याला आपण बाहेर कॉमन मध्ये काढतो. E² अपॉन 4πε0 r इंटू ब्रॅकेट 1/2 -1 म्हणजे 1/2 -1 हा -1 म्हणून बाहेर येणार आहे, आणि तुम्हाला मिळतो En इज इक्वल टू E² अपॉन 8πε0 r. आता हा जो r आहे तो मगाशी आपण डिराइव्ह केलेला आहे, ε0 n² h² अपॉन πme². मगाशी काढला होता की नाही तो r इथं घालायचा आहे आपण. तो r इथं घातल्यानंतर तुम्हाला somewhere further I think we have that equation. स्लाइड पुढे मागे झाली असेल की, हा हियर तो r घातल्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं बघा, me⁴ अपॉन 8ε0 n² h² इंटू वरती Z² for hydrogen Z is equal to 1. So every time you need not necessarily write this Z. One second. It is there in the textbook also, but doesn't matter if you forget it, because all these board theories regarding hydrogen atom, the Z is always equal to 1. Now, energy of the electron in the first orbit, E1, n च्या ठिकाणी काय घालायचं, 1. So E1 is equal to minus Ze², हे प्रमाणे e⁴ me⁴ असं तोंडात पटकन असं बसतं, me⁴ अपॉन 8ε0² n1² h², आणि E2 ची किंमत येणार आहे E2 इज इक्वल टू -Z² e⁴ n. न्यूमरेटर तसाच राहणार, खाली डिनॉमिनेटर मध्ये बदल होत जाणार, 8ε0² n2² h². ठीक आहे, सो दिस इज E1, दिस इज E2. मग अशी आपण काय बघितलं होतं, R1 आणि R2 बघितलं होतं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. नाउ हियर वी आर हॅव्हिंग E1 and E2. E1 म्हणजे काय, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 1, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 2. आता E1 आणि E2 च्या व्हॅल्यूज घातल्यानंतर आपल्याला ही रेंज मिळते बघा. सो E1 इज इक्वल टू, त्या सगळ्या व्हॅल्यूज कॉन्स्टंट घातल्यानंतर त्यांनी जी व्हॅल्यू काढलेली आहे ते किलो जूल पर मोल आहे. पण आपल्याला काय करायचंय, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये काढायची ही E1. सो जे काही येतं यू विल हॅव टू डिवाइड इट बाय
1.6 into 10 raised to minus 19 या व्हॅल्यूनी डिवाइड करायचंय, म्हणजे E1 ची व्हॅल्यू येते तुम्हाला -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. E2 ची व्हॅल्यू येते -3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. E3 ची व्हॅल्यू येते -1.53 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. E4 ची व्हॅल्यू येते -0.54 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके. E5 ची व्हॅल्यू येते समवेअर अराउंड -0.38 असं काहीतरी येतं ते. ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतात असं. ओके. They have put up these values in kilojoule per molecule. We require it in electron volt. Always the energy of the electron is given in electron volt. Any energy possessed by any particular charge in terms of electron volt. So you see N1 as the ground state, N2. इथून पुढे हे सगळ्याला आपण एक्साइटेड स्टेट्स म्हणतो, कारण त्यांची एनर्जी ही N1 पेक्षा जास्त आहे. Now, derivation of the wave number. Wave number म्हणजे काय? तर it is the reciprocal of the wavelength. आणि ही wavelength कुठून येणार आहे? ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट मधून लोअर ऑर्बिट मध्ये जम्प करतो त्यावेळेस बाहेर जो प्रकाश किंवा जे रेडिएशन पडणार आहे त्याची वेव्हलेंथ, आणि त्या वेव्हलेंथचा रेसिप्रोकल म्हणजे हा वेव्ह नंबर आहे. ठीक आहे. याच्या आधीची इक्वेशन बघतो. आता हे जे तुम्हाला E1 E2 चे व्हॅल्यूज दिल्या होत्या, त्यातून E2 वजा E1 करायचं आपण. The difference in the energies E2 minus E1 is given out in terms of another quantity called as E2 minus E1 is equal to Hν. आता हे वजाबाकी करताना यातून ही टर्म वजा करायची, म्हणजे बाकीचे सगळ्या व्हॅल्यूज ह्या ब्रॅकेटच्या बाहेर येणार आणि आत काय येणार आहे तुम्हाला 1/, हा मायनस म्हणून बाहेरच राहणार आहे आणि हा मायनस मायनसचा प्लस होणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ऍक्च्युली बाहेर काय येणार आहे ब्रॅकेटच्या बाहेर me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वेअर h स्क्वेअर इंटू आतल्या ब्रॅकेट मध्ये 1/n1 स्क्वेअर मायनस 1/n2 स्क्वेअर. तिथे लहान संख्या वजा मोठी संख्या येणार आहे. अल्तमश अपना वीडियो बंद करो बेटा. व्हिडिओ बंद करा तुमचा, तुम्हाला बँडचा प्रॉब्लेम येणार आहे. ओके. समर्थ सगळे आलेले नवीन आलेले तुमचा व्हिडिओ बंद करा. तुकाराम व्हिडिओ बंद करा तुमचा सगळ्यांचा, म्हणजे तुम्हाला नीट ऐकू येईल आणि ही स्लाइड्स पण व्यवस्थित दिसतील. ओके. सो मग त्या व्हॅल्यूला आपण इक्वेट करायचं hν बरोबर, आणि न्यू ची किंमत c इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा वरून h न्यू म्हणजे hc अपॉन लॅम्बडा, म्हणजेच 1/λ इक्वल टू, हे बघा हे एवढं येणार आहे न्यू c, म्हणजे हा 1/λ इज इक्वल टू. कबीर व्हिडिओ बारीक करायचा, व्हिडिओ बंद करा. So me⁴ upon 8 epsilon square h cube into 1/n1 square minus 1/n2 square. Okay, that will give you mu bar. Mu bar म्हणजेच 1/λ is equal to me⁴ upon 8 epsilon square h cube c. ही व्हॅल्यू पण लिहून ठेवा. ही व्हॅल्यू पण लिहून ठेवा. इथे लाईट लावा. ओके. तुमच्याकडे आता आर ची व्हॅल्यू आली आहे, ई ची व्हॅल्यू आली आहे, आणि हा न्यू बार
म्यू बार म्हणजे व्हीच्या डोक्यावरती रेष घ्यावी, दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅमडा. हा 1 अपॉन लॅमडा इज इक्वल टू एम ई रेस टू 4. आता ह्या व्हॅल्यूज आहेत की नाही बघा परत एकदा. हा एम, हा ई, एप्सिलॉन 0, एच क्यूब सी, हे सगळ्या कॉन्स्टंट क्वांटिटीज आहेत. आता या कॉन्स्टंटला आपण सगळ्या व्हॅल्यूज घातल्यानंतर तुम्हाला एक ठराविक कॉन्स्टंट मिळतो, त्याला म्हणतात रिडबर्ग कॉन्स्टंट. ओके, then this Rydberg constant value is equal. So m e raised to 4 upon 8 epsilon square exponent. You can calculate at home. So some value this value of Rydberg constant R is 1.097 into 10 to the power 7 per meter. Okay, 1 upon lambda म्हणजे वेव्ह नंबर, आणि या फॉर्म्युलाला म्हणतात रिडबर्ग फॉर्म्युला. ओके, आणि याच्यावरनं तुम्हाला कळतं की वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रल लाईन्स कशा येत असतील. हा फॉर्म्युला लिहून ठेवायचा आहे. ओके, सो हिअर वी एंड आवर डेरिवेशन हिअर. आणि ह्या डेरिवेशन वरनं तुम्हाला हा जो फायनल फॉर्म्युला कशी आलेलो आहोत आपण, 1 अपॉन लॅमडा म्हणजे न्यू बार इक्वल टू एम ई रेस टू 4 upon 8 epsilon square h cube c into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Now we are going to see what are the limitations. म्हणजे जसा डाल्टनचं मॉडेल किंवा थॉम्सनचं मॉडेल किंवा रुदरफोर्डच्या मॉडेलमध्ये काही मर्यादा किंवा लिमिटेशन जाणवल्या, तशा ह्या बोर्स मॉडेलमध्ये सुद्धा काही डिफेक्ट्स आले. मग काय आहे ते? According to Bohr, the radiation results when an electron jumps from one energy orbit to another energy orbit. But he did not explain how this radiation occurs. प्रत्यक्ष रेडिएशन कसं बाहेर पडतं त्याला सांगता आलं नाही. होतं रेडिएशन, परंतु कशामुळे हे त्याला सांगता नाही. आता हे बघा, काल आपण असा स्पेक्ट्रम बघितला होता. हा त्यात स्पेक्ट्रल लाईन्स होत्या वेगळ्या वेगळ्या. ते काय झालं तर Bohr's theory explained the existence of variance lines in hydrogen spectrum, but it predicted that only a series of lines exist. फक्त थोड्याच लाईन्स आहेत असं त्यांनी सांगितलं. Later on it was realized that the spectral lines had been thought to be a single line was actually a collection of several lines very close to each other. म्हणजे ही त्याला जी एक संघ रेख वाटली ते तशा नसून अशा अनेक रेखा स्पेक्ट्रल लाईन्स एकत्र आलेले आहेत आणि त्याचं त्याला एक्सप्लेनेशन देता आलं नाही. दॅट वॉज द फेलियर ऑफ बोर मॉडेल. आणि हे फार महत्वाचं आहे. तुम्हाला आतापर्यंत सर्क्युलर ऑर्बिट वगैरे हे लहानपणी किंवा शाळेत हे डायग्राम असं झालं असेल एखादा 2 डायमेन्शनल मध्ये, पण तसं नाहीये. तर कसं होतं 3 डायमेन्शनल म्हणजे तो ऑर्बिट पुढं मागं उलटा सुलटा तिरपा तुमच्या दिशेने माझ्या दिशेने खाली वर असं हा शब्द महत्वाचा आहे. कसं आहे, इट टेक्स प्लेस इन ए 3 dimensional space. Bohr suggested that circular orbits of the electron around the nucleus of hydrogen atom. Later it was proved that motion takes the electron not in a single plane. एका प्रतलात त्या इलेक्ट्रॉनचे मोशन होत नाही, पण ती कशी होती 3 dimensional स्पेस मध्ये. म्हणजे जर तुम्हाला एखादा डोळ्यापुढे आणायचं असेल तर तो न्यूक्लियस म्हणजे असा हा न्यूक्लियस आहे. ह्याच्या भोवती ह्याला तुम्ही लाडू समजा, तुम्ही खाता तो लाडू आणि त्याच्या भोवती असे जर लाडू बाहेर ठेवला तर ह्या दिवसात त्याच्या भोवतीच्या माशा फिरायला लागतात. कशाही फिरतात त्या काय फक्त अशा गोल गोल फिरत नाहीत. बरोबर आहे, त्या माशा कशा फिरतील? कशाही फिरतील त्या ऑर्बिट मध्ये, उभ्या आडव्या तिरप्या. म्हणजे ही स्पेस कशी आहे 3 dimensional स्पेस आहे. मला माहितीये बसल्या बसल्या सगळ्याला डोळ्यापुढे लाडू म्हणलं की आता घरात लाडू कुठे आहे हे येत असेल. ओके, नाउ कॉन्सन्ट्रेट हिअर. सो दिस बोरचा हा जो प्रेडिक्शन होता तो पण तिथे त्याला एक लिमिटेशन आलं.
So that was about our two important derivations regarding the Bohr theory. We had derived radius of the orbit, we had derived energy of the orbit, and we had derived the wave number. That was the application of the Bohr model. Now you see these are the fundamental particles: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. हा त्याचा चार्ज. हे मॅटर एवढं काही फार महत्वाचं नाही, पण एवढं लक्ष द्या, प्रोटॉनचा चार्ज +1, न्यूट्रॉनचा 0, इलेक्ट्रॉनचा -1. आपण त्याच्या मासकडे बघू. मास किती आहे? 1.6 × 10⁻⁻27 मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रॅम मध्ये, किलोग्रॅम मध्ये. न्यूट्रॉन 1.6 × 10⁻27 आणि इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31. पोझिशन महत्वाची. प्रोटॉन कुठं आहे? न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, and electron orbiting outside the nucleus. Okay. So that was all regarding our derivation. Now what I want to do, listen today. I want all of you to do one homework for tomorrow. Now this homework I will be typing in the chat box for everybody. I want all of you to write the homework and give a photograph of it on the WhatsApp. Okay. आता मी हे chat करते. Now I'll give you the homework. All of you kindly note down. Write the derivation for एक radius of the orbit. Second, energy of the electron. Third, wave number 4. Reciprocity of the wavelength. Then write down all three important formula only. Okay, so that is the homework. Next period on Monday 5 p.m. No, I hope all of you understand what I told you. Okay.
going to unmute all one by one. If you want to ask me anything, you can ask me. Okay. Mariam, you want to ask anything? Hello, माँ मुझे बुलाने दे. सगुना. हेलो मैडम. हाँ, कौन बोलते हैं? हेलो, 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 बोल. हेलो. हाँ, बोल बोल बोल, ऐकू येतंय. मैडम वो डेरिवेशन का नहीं समझ में आया, व्हाट्सएप पर भेजो. व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ, और उसके पहले मैंने हाँ. बोर्ड पर भी लिख के रिकॉर्ड किया है, वो भी भेज देती हूँ फॉर्मूले. ठीक है. हाँ मैम. तो मेरा पहला वीडियो लेक्चर था, वो मैंने घर में ब्लैक बोर्ड पे बनाया था, तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है और वो यूट्यूब पर भी है. तो वो दोनों तीनों में भेज देती हूँ सबको आज. वो देख लो, और अभी की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी तुमको. हाँ मैम. ओके. और कौन है बोलने वाला? आई वांट टू अनम्यूट. सगुणा. सगुणा. यूट्यूब पर. सगुणा, काय बोलायचंय का? नहीं मैम. मुझे क्या बोलने का है? ओके. नेक्स्ट कोण आहे? नेक्स्ट कोण आहे? विनायक. विनायक अनम्यूट. नाही मॅडम, चुकून आलाय. हा, चुकून आलाय मॅडम, चुकून आलाय. अरे तुला काय बोलायचंय का? काय विचारायचंय का बाळा? धर्मराज. 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 ओके. समर्थ. अनम्यूट ऑल. अनम्यूट ऑल. ओके. मी सगळ्याला अनम्यूट केलेलं आहे. कोणाला काय बोलायचं असेल तर हात वर करा. हा, धर्मराज. धर्मराज, काय बोलायचंय का? हात वर केलायस. हात वर करायचं. वाईज मगालिका काली आवाज. श्रीकांत अकरोडे. ए श्रीकांत आहे अकरोडे. उदय. अंजुम. अंजुम, क्या बोलना है? नो सगळं आहे. and हेलो. 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 हाँ, बोल. मैडम मला कळालं नाही. व्हिडिओ पाठवते. व्हिडिओ पाठवते मी. फर्स्ट लेक्चरचा व्हिडिओ सेंड करा. हो हो हो. आणि काय? ठीक आहे. ओके, लेट अस मीट ऑन मंडे. सोमवारी भेटू आपण. आणि सगळे एक वही आहे. पेन घेऊन बसत चला. ठीक आहे. थँक्यू ऑल. हो हो टीचर. मॅडम. थँक्यू. रिकॉर्डिंग स्टॉप करू.